सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करती हूँ। खबर शुरुआत तो पहले हेडलाइंस से। किसान जथेबंदियों वालों दिए गए सदे मुताबिक भारत बंद अज फल सब्जियां समेत मुख्य सेवाओं की सप्लाई रहेगी बंद। 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक होगा चक्का जाम। नवे खेतीबाड़ी कानूना विरोध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार ते किया हमला। क्या सरकार खेतीबाड़ी बिल नूं वापस लवे या फिर सत्ता तो बाहर जावे। केंद्र के खेती कानूना खिलाफ संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ते गुरजीत सिंह औजला जंतर मंतर के धरने ते बैठे। क्या विशेष इजलास सद के कानून रद्द करे केंद्र सरकार। शुरुआत करांगे। दिल्ली के ਸਿੰਘੂ सरहद ते किसान खेती कानूना खिलाफ डटे हुए ने। किसान जथेबंदियों वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया। किसानों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किसान जथेबंदियों के आगू ने कहा है कि पूरे भारत में भारत बंद का असर विखेगा। किसानों मुताबिक साडी यह लड़ाई हुण आर पार की लड़ाई है। किसान आगू दर्शनपाल ने कहा है कि अज का दिन भारत बंद रहेगा, पर चक्का जाम 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान एंबूलेंस का राह नहीं रोकया जाएगा। किसान जथेबंदियों के आगुओं मुताबिक फल सब्जियां समेत मुख्य सेवाओं की सप्लाई बंद रहेगी। यह एक शांतमई प्रदर्शन होगा। किसानों की तरफों राजनीतिक पार्टियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वह प्रदर्शन दौरान अपनी पार्टी के झंडे और बैनर ना लियाउण। नवे खेतीबाड़ी कानूना विरुद्ध किसानों का विरोध प्रदर्शन 12वें दिन भी लगातार ही जारी रहा है। इस अंदोलन नूं अज 13वां दिन हो चुके। इस अंदोलन नूं विरोधी दलों का भी वड्डे पद्धर ते समर्थन मिल रहा है। इसे क्रम विच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेतीबाड़ी बिल नूं लैके केंद्र की मोदी सरकार ते हमला बोलिया। उन्होंने कहा है कि सरकार खेतीबाड़ी बिल नूं वापस लवे या फिर सत्ता तो बाहर जावे। उन्होंने ये भी गल कही है कि पश्चिमी मिदनापुर विच एक रैली नूं संबोधित करते हुए यह गल कही है। ममता ने कहा कि असीं चाहे कितना भी काम कर लईए, साडियां नीतियां नूं हमेशा बुरा ही दस्सिया जांदा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार केंद्र विच जल्द ही खेतीबाड़ी कानून वापस लवे या फिर सत्ता तो बाहर जावे। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ने किसान धरने की हमायत करने का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि किसानों दी जायज़ अते हक्की मंगां तुरंत प्रवान करके देश में फैल रही परेशानी को खत्म करन। उन्होंने कहा है कि यह देश में पहली बारी होया है कि देश के अन्नदाता नाल जुल्म अते बेइंसाफी की जा रही है। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर कॉन्फ्रेंस के प्रधान श्री रमेश गुप्ता, सीनियर मीत प्रधान सरदार जगजीत सिंह दर्दी, मीत प्रधान श्री पदम मेहता, सकत्तर श्री विशंबर नेवर, उत्तम चंद शर्मा खजांची ने केंद्र सरकार तो मंग की है कि किसानों दी तुरंत मंगां मन्नियां जाण। केंद्र सरकार वालों खेती बाबत पास किए गए नवे कानूनों को लैके जिथे किसान दिल्ली दी सड़कों से डटे हुए हैं, उत्थे ही इस मामले ते सियासतदान भी अपना विरोध जता रहे। संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ते गुरजीत सिंह औजला रजाइयां लैके जंतर मंतर के धरने ते बैठ गए ने। इस मौके उन्होंने कहा कि वह पूरी रात धरने ते बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि जे किसान पूरी रात बैठ सकते हैं तो वह क्यों नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार को अपील की है कि विशेष इजलास सद के खेती कानून रद्द कर। देखो जे ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਇਹ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਏ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਈਏ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਪਏ ਆ। ਆ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ परमात्मा की आशीर्वाद है। यह ताही ताकत आउंदी है, नहीं तो बह बूब नहीं हुंदा।
ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਰੀ ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਦਿਨੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬੰਦ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣ ਸਿੰਘ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਖਰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੁਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੀਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮਗਰ ਖਵਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀ PHC ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਬਣ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਤਬਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕਲੌਤੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਜਿਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੋਡ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਈਜ਼ੀ।